और डीजीपी के मुताबिक उथे कि 1200 पुलिस वाले भगौड़े डीजीपी कहता। ਕੁੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ? कारगिल हीरो जिन्हें जंग लई लड़ी देश की खातर, ओदी वाइफ सीगी और उन्हें कहा कि मैं कि दसो मैं देश बचाया, अपने परिवार ने बचा के मेरा परिवार लुटिया गया, अग्गां लातियां गई, क्यों नहीं FIR दर्ज की गई, क्यों नहीं इन्हों जिन्होंने एक कार्रवाई की पुलिस के उत्थे हाजिर सीगी उत्थे जो कुछ होया कि मोदी सरकार सुती क्यों पई है। हर विषय के उत्ते प्रधानमंत्री अपना बयान देंदे ने, जिथों तक सारी इस वेले पूरा जिहड़ा दारोमदार है सिर्फ चोणां दे उत्ते लग्या 2024 के उत्ते। उन्होंने 12 अतवादी फड़ लए सन। हुण 25 जून नूं उन्हां नूं रिहा करन वास्ते किहने हुक्म दिते और उन्हां दे विचों एक मास्टरमाइंड वो सी जिन्हें कि साडी 6 डोगरा पलटन दे उत्ते हमला करवाया। PM साहब क्यों नहीं बोल रहे? ये सारा देश सुनना चाहता कि मणिपुर उपर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही कि उन्होंने पता है कि असीं फेल हो गए हैं। अज तक की तुहाडे किसी सवाल का जवाब दिता? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने? वो नहीं बोलते अपनी मर्जी नाल, वो बोलणगे मन की बात जो उन्होंने मन की गल होएगी और कई मन दी गल्लां छुपियां भी होंदियां ने। मणिपुर विच जो कुछ होया उस तो बाद सत्ता धिर वाले भाजपा नूं घेर रहे ने कि प्रधानमंत्री ने हुण तक उस उपर चुप्पी क्यों साधी हुई है। कुड़ियां दा रेप भी हुंदा उत्थे, वीडियो वायरल हुंदी है, FIR भी लगभग 2 महीने बाद जाके दर्ज हुंदी है। प्रधानमंत्री दा फिर भी कोई इस उपर स्टेटमेंट नहीं आउंदी। साडे नाल मौजूद ने रिटायर ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालों। गलबात इन्हां दे नाल करांगे। आर्टिकल भी लिखे ने इन्हां ने मणिपुर नूं लैके, ते दूजे पासे भी जाणांगे कि मणिपुर फौज हवाले कर दिता गया तां की हुण ओह सेफ है कि अंदरलियां घटनावां जो होईयां ने जदों नैट बंद सी बाहर आईयां ने कि होर घटनावां भी बाहर आ सकदियां ने। इस उपर चर्चा करांगे। चर्चा भी करांगे कि हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार मणिपुर उत्ते फेल हो चुकी है, हुण हाई कोर्ट इस विच इनवोल्व है, और सारी जानकारी हाई कोर्ट नूं दित्ती जावे। कालों साहब नाल गलबात करांगे कि ये आर्टिकल विच जो लिखते हैं, जो स्टेटमेंट है उस विच अलग की है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर जो मणिपुर विच होया पहला विस्तार नाल समझा दो कि होया की है। वो दूजे पासे जे नैट बंद हैगा सी, जे घटनावां होईयां ने, एक वीडियो वायरल हुंदी है, होर भी की घटनावां हो सकदियां ने? गल एक है जदों देश वासियों के अंदर बेभरोसगी बेगानगी का माहौल पैदा हो जाए तो लोगों का जिहड़ा एक भरोसा है सरकार के उत्ते उठ जाता है। इन्हां सारे जो हालात बिगड़े ने वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेवारी इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे यानी कि सरकार की है। इसकी शुरुआत तो बड़ी पुरानी है, ब्रिटिश टाइम के उत्ते जदों कि मिजोराम दे विच कुछ एक उत्थे रबड़ लैंड उत्थे रिजर्व वास्ते उत्थे रिजर्व लैंड वास्ते जो वो कोई घुसपैठिए आए उन्होंने गोलियां नाल भुन दिता गया और फिर बाद च वो कहा गया कि ते ये कुकी कबायली सीगे तो उदों तो चलता आया तो हुण ये स्थिति पैदा हो गई है कि दोनों कम्यूनिटी दरम्यान इस किस्म का पाड़ पै चुकिया है, जिहदे करके 3 मई तो शुरू हुए हालात विगड़ते चले गए। इस विच कोई संदेह नहीं कि जेकर इस किस्म की जिथे के हालात पैदा होण, जिथे कि थाने लुटे गए होण, जिथे कि 5000 तो ज़्यादा हथियार गोला बारूद उस समय नाल लुटिया गया होए और DGP के मुताबिक उथे राजीव जो बच गए ने कि 1200 फौजी और डिजार्टर ने भगौड़े हो चुके हैं उत्थे। फौजी नहीं सॉरी वो पुलिस वाले भगौड़े DGP कहता। तो उदों बाद मणिपुर च पुलिस दे 1200 ਇਹਦਾ मतलब ये वे कि वो तो चाबियां चुबियां छड़ के चले गए। क्यों चले गए? उनकी इन्वॉल्वमेंट सी। क्यों इन्वॉल्वमेंट सी? जे विचों इन्वॉल्वमेंट सी जाके ऐसे क्यों भाजे इन्ने डरपोक? फौज नूं बुलाया गया, इस कोई शक नहीं, पैरामिलिट्री बुलाई गई, फौज की भी गल कर लांगे आपां। तो मैं कहना कि उहदे च DGP कहता कि वो हाले तक भगौड़े ने, की बनेगा उन्हां दा? कित्थे गए? कित्थे उत्थे गए ने? वो उत्थे घूम फिर रहे ने किते ना किते। इस तो इलावा जो कुछ अगर पुलिस प्रशासन चाहुंदा
ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇੰਫਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ। 90% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ 90% ਦੇ ਉਹ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਲਈ ਲੜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਫਿਊ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਟਰਲੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ? ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੰਫਾਲ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਓ 'ਚ ਉਹ ਚਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨੈੱਟ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1200 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ DGP ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 5000 ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ AK-47 ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ, ਗੋਲੇ, ਹੱਥ ਗੋਲੇ, ਗ੍ਰਨੇਡ, ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਰਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੋਏ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ 2024 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ म्यांमार तो चाइना, म्यांमार मणिपुर कॉरिडोर है, तो ठीक है, ये तो उधर से भी चाइना वालों सप्लाई हो रहे हैं। वो तो चाइना दे चाहता है कि ये च गड़बड़ होए। एक्चुअली ये भी चाइना की एक बहुत बड़ी नीति हैगी है, दूर अंदेशी वाली नीति। और देख लियो अखीर ते जे कोई रब ना करे कोई इदां दी गल होनी है, उन्होंने ये घेराबंदी वाली नीति हैगी है चाइना की, दूर अंदेशी वाली घेराबंदी, समुंदर के रस्ते घेराबंदी ਬਾਈ 에ਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਗਿਲਗਿਟ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਾਈਨਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਣੀਪੁਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਸੌਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਨਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ, ਇਸ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2015 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 6 ਡੋਗਰਾ ਪਲਟਨ 'ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਸਿਓਂ 398 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, 1600 ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਔਰ ਲਿੰਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 6 ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 18 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਬੁਲਾਈ, BSF ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ 10,000 ਫੌਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ 6 ਡੋਗਰਾ ਪਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਕਮੋ ਜਾਗੋ, ਕਿ ਤਾਂ 1999 ਵਾਲਾ ਕੰਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼, ਅਸਲ ਪੈਸੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸਵਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ 12 ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਟਾਰਚ ਬੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੇ ਛੱਡੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਬੰਦੇ, ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਓ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨਸਲੀ ਇਨਸਾਫ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਤੇ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। PM ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। PM ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਲੋਟ ਆਫ ਡੈਪਥ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲਿਖਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਛਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੱਟ ਨਾ ਦੇਣ। लिखा मुसीबत किस्मत में किसी को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿ 1200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਦੇ ਨੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੋਗੇ? ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।